परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सासुदेर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतशैतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य त्रया ಇಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಆವಿಶ್ಯ ತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं गुह्यं तमम् ಇಲ್ಲ इति गुह्यतमं गुह्य गुह्यತರ ಗುಹ್ಯತಮ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।
अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडಶೋಧ್ಯಾಯಃ. 4 ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ. ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಂ ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪರಿಶು. ಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗ, ಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಂ ಅಕ್ರೋಧಃ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರೋಧಃ, ಕ್ರೋಧಂ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಂಕಾರ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ. ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ಧವಂ ಹೀರಚಾಪಲಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ. ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ, ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಾಕ್ಷಾವತ್ತು. ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ. ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ. ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಂ ಆಸುರೀಂ. ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯಾಸುರೀಮತ ಮಾಶು ಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾಶು ಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾಶು ಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಜನಾ ನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾ ನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾ ನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಅಸತ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ. ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯಾತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ. ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ. ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ.
कामहैतुकम् असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्ट्विमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुः
हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च ಭಾಗವತದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಈ ನರಕದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ದ ಬರ್ತಾನೆ. నేను ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ. 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 21 ಅಲ್ಲ 28 ನರಕಗಳಿದೆ ಅಂತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇದು 2+2=4 ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿವರವಾದಂತ, ಬರೀ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. 28 ನರಕಗಳ ವರ್ಣನೆ. ಯಾರು ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಕೆ ಅಶುಚವು ಅಂತ ಬಂತು. ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ ಸ್ತಬ್ಧ ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾ ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ ದಂಭೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ. आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्. आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. ಇದು ಮೇಲಿಂದ್ರೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ ಸ್ತಬ್ಧಾನ ಸ್ತಬ್ಧ ಅಷ್ಟೇನು, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಸ್ತಬ್ಧ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತಬ್ಧ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾ. ಓಕೆ, ಸ್ತಬ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಓಕೆ, ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಮಾಮಾತ್ಮಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋऽಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभाना आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् सुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभानान् इल्ले अशुभान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। विविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद्येतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय संधि आದಾಗ विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य
ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಕಾರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯಂತೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಂದು ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ಏ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯ ಅನ್ವಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಂ ಅಹೋ ರಜಃ ಸತ್ವಂ ಆಹೋ ರಜಃ ತಮಃ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾನೇ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗ್ನಿ ಸವಿದ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ವಿಂದತೆ ಹವಿಹಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಪೂರ್ಣೈಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಢನಾಮ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇನು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಯಾರೋ ಸತ್ತಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ, ಏನದು? ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಿಡಿ, ಇದು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಏನವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ, ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರಾದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆದೋ ತಾಯಿದೋ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಆಂ ಪ್ರಾಣೇ ನಿವಿಷ್ಟೋ ಅಮೃತಂ ಜುಹೋಮಿ ಶಿವೋ ಮಾವಿಷ ಪ್ರದಾಹಾಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರೋವನು ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅದು ನಡೆಸೋಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೃಥಿವೀ ತೇ ಪಾತ್ರಂ ದ್ಯೌರಪಿ ದಾನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತ್ವ ಮುಖೇ ಜುಹೋಮಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದೋ ತಿಥಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಏನೇ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದು ಸತ್ವಗುಣವೋ ಇಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ರಾಜಸಿಕವೋ ಇಲ್ಲ ತಾಮಸಿಕವೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮೋತ್ಸೃಜ್ಯ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ. ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ. ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ. ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ. ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಯಾವುದು? ಸತ್ವಗುಣವ, ರಜೋಗುಣವ ಅಥವಾ ತಮೋಗುಣವ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚ ಏವ ತಾಮಸಿ ಚ ಇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ. ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಈ ಭಾರತ ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬುದು ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸಗಳೆಂಬ 3 ವಿಧ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ರುಚಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾಮಸ ಕೆಲಸಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಸ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ 3 ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾತ್ವಿಕ, ಬರೀ ರಾಜಸ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 3. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತವರು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ ಏನು ಯಾರನ್ನಾಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವನನ್ನ ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಸತ್ವಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ರಾಜಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಒಂಥರ ಏನು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿದು ಕಣಿವೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ರಾಜಸ.
ತಾಮಸ ಗುಣ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ, ನನ್ನ ಇದಷ್ಟೇನೆ. ಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಥವಾ ಏನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು, ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, 3ನೇದು. ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಶ್ರದ್ಧಾಮಯಃ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ಯಃ ಯತ್ ಶ್ರದ್ಧಃ ಸಹ ಏವ ಸಹ. ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ. ತತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋऽಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಹ. ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋऽಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಹ. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಪುರುಷ. ಅಂದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಯಾವರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅವನು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋನು ಅವನು ರಾಜಸಿ. ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಕಾರವೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನಿವೃತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮಿತ್ರನಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸೇ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುವಂತ. ಮಿತ್ರನಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇದು. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಹ ದೇವಾನೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಸಾತ್ವಿಕರಾದವರು ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಃ. ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಕೆಲವರು, ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರುಗಳು, ಅವರನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಾಜಸಃ. ಪ್ರೇತಾನೇ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ದೇವಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೋ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಭೂತಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಈ ರಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಅದು ಓದೋದ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭೂತಗಳು ಅವು ಇವುಗಳನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಣೆ ಮಾಡ್ಸೋದು, ನೀನ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ, ನೀ ಇದ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನ್ ಯಾರ್ದೋ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೇನೋ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಕರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗೋಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಭೂತವನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ರುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಈ ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ. ಅದು ಅಪ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ನೀನ್ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಮುಂದಿವ್ಸ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಬಂದು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರೇನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ, ಅದು ನಿನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದು ಅವಾಗ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉಪಾಸಕರು ಈಗ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬುರುಡೆನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಪಾಶುಪತ ಮತ ಅಂತ, ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂಕಾರಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಯಾರು ಅತಿಯಾದಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರೋ
ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರದಂತೆ ಅವನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂಕಾರಯ ಅಂತ ಪಾಶುಪತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು, ಏನೇನೋ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಅಂತ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹರೋಹರ ಅಂತ, ಕಿವಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಬ್ಬಣನ ಕೆನ್ನೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹುಕ್ಸು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇದೇನ್ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಗೋ ಅದು, ಅದೇನೋ ವ್ರತ, ಏನೋ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರು ಅನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 6 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ತಿರು ಅನ್ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಅದೊಂದು. ಆ ಅನ್ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪುರ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅವಳು ತಂಗಿನಂತವಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗಾಡಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೂವನ್ನೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಈ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೇತಾಕ್ದಂಗೆ ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಹತ್ರ ತಲೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹುಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಹ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಃ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಃ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ. ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ. ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ. ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ. ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಮಸರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪಃ ಜನಾಃ. ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ. ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ. ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ. ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ. ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ. ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ. ನಾಕೆ ವಾವತ್ತ ತಂಬಿ ಅದು ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ. ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ. ಯಾರು ಡಂಬದಿಂದಲೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೋ ಕೂಡಿ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಲ್ಲದಂತಹ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಷಯಂತಹ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ಅಚೇತಸಃ ಮಾಂ ಚ ಏವ ಅಂತಃಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ಆಸುರ ನಿಶ್ಚಯಾನೆ. ಕರ್ಷಯಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ಅಚೇತಸಃ.
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीर என்னாச்சு? உங்களுது இது ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಂತ ವಾಯ್ಸ್ ನಂದೇನಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ. ಕರ್ಷಯಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् मां विद्यासुरनिश्चयान् चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् ವಿದ್ಯಾಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್ ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಹುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಿಗೆ ಅವನನ್ನ ನೇತಾಕ್ಬಿಡೋದು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ. ಹೇಗ್ ನೇತಾಕಿರೋದು ಒಂದು ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹುಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಹುಕ್ಕನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ ಚುಚ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇತಾಕೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಆಹಾರ ತು ಅಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧಃ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ ಯಜ್ಞಃ ತಪಃ ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಂ ಇಮಂ ಶೃಣು. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ. ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು. ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಂ ಇಮಂ ಶೃಣು. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಂ ಇಮಂ ಶೃಣು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅವರವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮೂರು ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ತಾಮಸವಾದದ್ದು ರಾಜಸವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು. ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದಿದೆ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಭೇದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಆಯುಹು ಸತ್ವ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ ರಸ್ಯಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾಃ ಹೃದ್ಯಾಃ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯುಸ್ ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ. ಆಯುಸ್ ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ. ಆಯುಸ್ ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ.
ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾ. ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾ ಆಹಾರಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾ ಆಹಾರಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಆಯಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ, ರಸವತ್ತಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಡ್ಡು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಶೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಅಭಿಗಾರ್ಯ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಭಿಗಾರವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಭಿಗಾರ್ಯ ಚರು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ದ್ವಿರವಧಾಯ ಸಕೃದ ಅಭಿಗಾರ್ಯ ಅಂತ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನಿವೇದನ, ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ, ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪನೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ತುಪ್ಪದನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ, ಅದು ವೇದದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ತಾನೆ, ಅವರು ತಿಂತಾರೆ, ಇವರು ತಿಂತಾರೆ. ಇಬ್ರು ತಿನ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಡ್ಡು. ಒಂದ್ಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಸೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪರಿಶೇಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಪೂರ್ಣದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ಣದ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಉಪ್ಪನ್ನಂತೂ ಬರ್ಸ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲವಣ, ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷ ಅಂತಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸ ತಿಂದಷ್ಟು ದೋಷ ಉಂಟು. ಉಪ್ಪು, ಅಯ್ಯೋ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲವಣ ವರ್ಜ್ಯಂ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮದ್ವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ತಂಬಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರದು ಎಲೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಅಟ್ಟು ಎಲೆಗೆ ಬಡಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದು. ಏನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕೋಡಾನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂತಾರ ಅವರು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ, ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ, ಶೆನ್ನೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಭತ್ತ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬಾಯಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣದ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಟು, ಆಮ್ಲ, ಲವಣ, ಅತಿ ಉಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ರೂಕ್ಷ, ವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರಾಃ ರಾಜಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಃ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ. ಖಟ್ವಾಮ್ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ, ಕಟು ಆಮ್ಲ ಖಟ್ವಾಮ್ಲ, ಖಟ್ವಾಮ್ಲ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ. ಖಟ್ವಾಮ್ಲ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ. ಖಟ್ವಾಮ್ಲ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ. ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ, ರಾಜಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟ, ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ.
ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ರಜೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಸಿಗಳಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಖಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿ ಉಷ್ಣವಾದದ್ದು. ಕಾಫಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಂಟು ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುದೀತಾ ಇರೋ ಕಾಫಿನ. ಅದೇನ್ ಖುಷಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವು ತೀಕ್ಷ್ಣವೂ ಆಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವು ತಾಪಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಎದೆ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಾರು ತಿಂದ್ವು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರುಗಳೇನೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಸಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ತಾಮಸಿಗಳದು. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಅಪಿ ಚ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಯಾತಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಳಸಿದ್ದು, ಹಳಸೋಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರುಚಿ. ಈಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದು ಹಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಆಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗೋದು ತಾಮಸಿಗಳಿಗೆ. ಹಳಸಿದ್ದು ನೀರಸವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಗತರಸಂ ನೀರಸವಾದದ್ದು, ಆರಿ ಹೋದದ್ದು, ದುರ್ಗಂಧ ಹಿಡಿದು. ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿಚಂತ ಯತ್. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಎಂಜಲು, ಇನ್ನೊಬ್ರದು ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಾಮಸಿಗಳಿಗಾಗೋದು. ಈಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ರು ಒಬ್ರದ ಎಂಜಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ತಿಂದಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹುಚ್ಚುತನ ಇದು, ತಾಮಸಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಂಜಲು, ಅಶುಚಿಯಾದದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಾಮಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆನಲ್ಲಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೋಧವೋ ಮತ್ತೆ ಇದೋ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಸದಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಸಾತ್ವಿಕರ ಆಹಾರ. ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ತಿಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಎದೆ ಉರಿದೆ ಇದೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡದೆ ನುಂಗುವುದು, ಮರಳಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಇದೇನಿದು ಒಣರಗಳೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಾಲಿಗೆ ಬಯಸ್ತು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ನೆನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಗ್ಲು ತಗೊಂಬ ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ದೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ ಆಗುತ್ತದು, ಅದು ತಾಮಸವಾಗತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನೇನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇವರು ತೊಡಗುತ್ತಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ
ಯಜ್ಞ ವಿಧಿದೃಷ್ಟ ವಿಧಿದೃಷ್ಟ ದ್ರಾಲ ವಿಧಿದೃಷ್ಟ ಯಹ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಂ ಏವ ಇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಭಗವದರ್ಪಿತ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಹಾರದ್ದಾಯ್ತು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು, ಬೇನೇನೋ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಅನೇಕ, ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ, ತಪೋ ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ವಾಕ್ ಯಜ್ಞ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ, ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಭಗವದರ್ಪಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇದು. ಇದು ರಾಜಸ. ಅದೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಭಿಸಂದಾಯ ತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಂ ಅಪಿ ಚ ಏವ ಯತ್ ಯುಜ್ಯತೆ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಅಭಿಸಂಧಾಯ ತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವ ಯತ್. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕೇವಲ ಡಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸ್ದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಜ್ಞ ನಡೆಸ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ದಂಭಕ್ಕೆ. ಆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜಸ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಯಜ್ಞ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರೀ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಜಸವಾದದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವಿಧಿಹೀನಂ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಅದಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರದ್ಧಾವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಮದಕ್ಷಿಣಂ. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ನಡ್ಸೋದು ವಾದ್ಯಾರಗಳು. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಗಳಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ದಕ್ಷಿಣೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ,
ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಾಮಸ ಕರ್ಮಗಳಾಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಏನೋ ನಾನೇ ನಡ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ, ಪುರೋಹಿತ ಜೊತೆಗೆ ಯಜಮಾನನಿಗೂ ತರ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಸುರಂ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಂ ಆರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಅಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳು ಇದರದ್ದಾಯ್ತು. ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ತಪಗಳು. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚ ಮಾರ್ಜವಂ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಅಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ತಪಸ್ಸು ದೇವರನ್ನ, ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನ, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶುಚಿತ್ವ, ರುಜುತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸುಗಳು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಪಾರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ದವೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋದು. 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರೆದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ದದ್ಯೋದ್ನ ಒಂದ್ ಸೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಶ್ರಾದ್ದವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಮಸವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ, ಅದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಹವಿಸ್ಸು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೇನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವಂತೆ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸೇರು ದದ್ಯೋದ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನದು ಶ್ರಾದ್ದವಾಗತ್ಯ? ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ದಿವ್ಸ ನಡೆಸ್ತೀವ? ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ. ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ 1 ದಿವಸ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕದಂಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಪಿಸ್ತಾರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಾದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋವು ಇವುಗಳೇ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟಗರೀಸು, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಕರ್ಮಗಳು, ಒಂದೊಂದು ತಪಸ್ಸು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವಂದಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿನೋ ತಂದೆನೋ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಭರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತನ್ ತದೀಯ ಗುರುಂಚ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕು ತಂದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚ
ಏವ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ತಪಃ ಉಚ್ಯತೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂಚ ಯತ್. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. ಹೇಳೋದನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೊಲ್ಲಿ ಹುಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್. ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡತನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋದು. ವಚನೇಕಾದರಿದ್ರತ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವ ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಯವಾದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ, ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸದಂತೆ ಯಥಾರ್ಥವೋ ಪ್ರಿಯವೋ ಹಿತವೂ ಆದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡೋದು. ಇದು ವಾಕ್ ತಪಸ್ಸು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಳಿ. ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಇದು ಗುರುವಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ತೋತ್ರವೋ ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವೋ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು. ವಾಂಗ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 16. ಮನಃ ಪ್ರಸಾದ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಂ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಇತಿ ಏತತ್ ತಪಃ ಮಾನಸಂ ಮುಚ್ಚತೆ. ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸಿದು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಃ ಪ್ರಸಾದ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಂ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः. भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದಿರೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ ನನಗ್ ಮೂಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ. ಇವತ್ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಮೌನ, ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮಾತನಾಡಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೌನ ಮಿತವಾದಿತ್ವ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಉಚಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವೋ ಇಲ್ಲ ಸತ್ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸುಗಳು. ಆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಈ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಏನೇನ್ ಇದೆಯೋ, ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿ, ಈ ರವಿಶಂಕರ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಲ್ಲ, ಅದು ಅಗತ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುರುಷರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೋ ದೊಡ್ಡವರೋ ಚಿಕ್ಕವರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ದೇ ಶುಡ್ ಡು ಯೋಗ. ಆ ಪತಂಜಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ. ಆಬಾಹು ಸಹಸ್ರ ಶಿರಸಂ ಶ್ವೇತಂ ಪತಂಜಲಿ ಉಪಾಸ್ಮಹೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪತಂಜಲಿಯೇ ಆದಿಶೇಷ. செந்தால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறுபடியாம் நீல் குடர் என்று புனியாம் மணி விளக்காம் பூம்பಟ್ಟಾಂ ಪುಲ್ಗು ಮಣೆಯಾಂ ತಿರುಮಾರ್ಕೆ ಅರವು. ಅರವು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ. ಅವನು ಮಾಡೋ ಸರ್ವೀಸು. ಆಂಜನೇಯ ಇವನು ವೈನತೇಯ ಮಾಡೋದು ಅದೇನೆ. ಆಂಜನೇಯನು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು. ಅವನೇ ಪತಂಜಲಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಯೋಗವನ್ನ ಇವನು ಮಾಡ್ದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನೇ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ದೆ ಇಕ್ಷಾಗು ಮನುಗೆ, ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಹೇಳ್ದ. ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಕಾಲಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಾಡಿದವೋ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದು ದಿವಸ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟೀನೇಜರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹದಿಹರೆಯದ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಇದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೂಡಿ ಇದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಸುಗೂಸುಗಳು. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17 ಮನಃಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಯ ಪರಯ ತಪ್ತಂ ತಪಃ ತತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ. ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ತಪಃ ತತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ. ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ. ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ತಪಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 3 ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ತಪಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ವಾಂಗ್ ತಪಸ್ಸು, ವಾಕ್ ಅದು ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸತ್ಕಾರ ಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪಃ ದಂಭೇನ ಚ ಏವ ಯತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ ಇಹ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಜಸಂ ಚಲಂ ಅಧ್ರುವಂ. ಸತ್ಕಾರ ಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋ ದಂಭೇನ ಚೈವ ಯತ್. ಸತ್ಕಾರಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋದಂಭೇನ ಚೈವ ಯತ್. ಸತ್ಕಾರಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋದಂಭೇನ ಚೈವ ಯತ್.
क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् ಏನು ಇವಾಗ ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನ ಬರೀ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಇವು ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸಿದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಸ ಇತರರು ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೋ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೋ ಪೂಜೆಗೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಡಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ತಪಸ್ಸು ರಾಜಸ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕದಲಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಚಲಮಧ್ರುವ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು, ನಾನೂ ನಡೆಸ್ದೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ರಾಜಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ 19ನೇದು ತಾಮಸವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣ ಆತ್ಮನಃ ಯತ್ ಪೀಡಯ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ ಪರಸ್ಯ ಉತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ. ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ. ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ. ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತಾಮಸದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹಠದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಪಡಿಸಿ ಇತರರನ್ನು ಪೀಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ತಪಸ್ಸು, ಅದು ತಾಮಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನು ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸೀ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.